رد کرنا بڑا مشکل تھا. یہ لکیر کے فقیر ہو گئے، جیسے ابھی ایک حدیث پر بات کر رہے تھے. اب یہ لکیر سے نہیں ہٹتے کہ بھی نہ یہاں سے ہٹا. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ خدا عرش پر مستوی ہے تو کیا وہ عرش بڑا ہے یا خدا بڑا ہے یا عرش کہاں پر ہے، کہیں گے نہیں 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 نہیں. قرآن میں آیا ہے کہ وہ عرش پر ہے، بس آگے جو کیفیت ہے اس پر بات ہم نے کرنی ہی نہیں. تو یہ جو جان چھڑانے کا بہترین طریقہ جو ہے نا وہ آسکانی بھائی نے اپنایا ہوا ہے، لہٰذا یہ بظاہر کامیاب نہیں ٹرک ماسٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. مسئلہ یہی ہے، پہلے جب شروع میں مرزائیت کے بارے میں پتہ چلا نا، یہی قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں. قرآن سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنے معرف جو آپ کو سکھائے گئے آپ اس چیز کو لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگلے کی بات سنتے نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، یہ جس طرح عامر بھائی ہیں، ہم کو بھی میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر عامر بھائی نے ہی یہ کتابیں پڑھوائی ہیں. کہ جو بندہ یہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس نے قرآن بھی پڑھا ہو، حدیث بھی پڑھی ہو، پھر وہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے وہ زہر ان کی کتابوں میں، وہ زہر ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا یہاں پر آ کر بات کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی اصل بات جو ہے نا سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ عادت کی جو بات اب عامر بھائی نے کر دی ہے، یہ عادت پڑی کیوں؟ کیونکہ جہاں ہم پلٹ کے جاتے ہیں مرزا صاحب کی کتاب کے اندر کوئی ایک نیا زہر جو ہے وہاں سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. پھر ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور جتنا ہم بیان کرتے ہیں اتنا ان کے اوپر جو ہے غصہ بھی بڑھتا ہے. پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کا نام لیتے ہو گالم گلوچ، کئی لوگ جو ہیں جو کہ برداشت نہیں کر پاتے. مخصوص لوگ ہیں، عامر بھائی جیسے لوگ ہیں، ضیاء رسول بھائی جیسے لوگ ہیں، جو کہ پھر بھی یہ زہر سن کے اس کو بیان کر کے اپنے حواسوں میں رہ کر جو ہے اس کا رد کرتے ہیں. کئی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، اکثر سے برداشت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے اصل وجہ کہ جو مرزائیت کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ پھر اس کے اوپر اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں. جتنا زیادہ ڈیلی ایک نیا حوالہ نکلا ہوتا ہے، ہر ہفتے ایک نیا حوالہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے جس کا پہلے پتہ نہیں ہوتا، ایک نئے زاویے سے جو ہے نا چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ معاملہ ہے سارا. اور ابھی آپ خود ہی دیکھ لیں، یہاں پر ہم سارے 3-4 لوگ بیٹھ کے ایک حدیث کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تصحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ آئے ہیں اور آپ نے وہاں پر آ کر جس طریقے سے بات کی، جس پہ میں نے پھر آسکانی صاحب کو بولا کہ آپ کو جو ہے نا نہیں بولنے دیں، کہ آپ نے پھر طنز کرنا شروع کر دیے کہ آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیچھے سے تربیت ایسی ہوئی ہے کہ آپ کی بات سے جو مخالف ہوگا وہ سمجھے آپ کا مخالف ہوگا، آپ جو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھیں گے. یہاں پر مسلمانوں میں جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا تو یہاں پر اس طرح معاملہ نہیں ہوتا انٹل اور انلیس کوئی ایکسٹریم کے اوپر اس کو لے کر چلا جائے. اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق علماء کرام نے خاص طور سے بولا ہوا ہے کہ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہے، جو الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے بات نہیں کرنا. یہ پھر آگے چل کے جب امت وسیع ہوتی گئی، لوگ اس میں آتے گئے، لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے، تو علماء کرام نے اس بات کو ٹیکل کرنے کے لیے جواب دینے شروع کیے. ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے یہ سارے اتنے جو ہے نا جو اس کے علوم کھلے. ٹھیک ہے نا، لیکن اصل بات یہی ہے جو اگر پیر عسکری صاحب نے یہ بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہم نے اس سے آگے نہیں جانا. جی انصاری بھائی، یہ تو آپ نے ویسے بالکل صحیح اور میرے دل کی بات کی ہے. بس 1 منٹ کے بعد 7 بھائی، اصل میں پتہ کیا ہے 777، اصل میں ہوتا یوں ہے کہ آپ کی آواز اتنی کم ہے کہ جب سمجھنے میں جو ہے نا وہ مشکل پیش آتی ہے تو اس لیے انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. تو مجھے تھوڑی سی بات کر لیں دے پھر آپ کریں. تو انصاری بھائی، آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ میری تربیت بہرحال ٹھیک تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو عامر نذیر اور آپ کی بڑکوں کے بعد کہ یہ جو مرزا صاحب تھے ان کے زمانے میں بڑے بڑے جگادری قسم کے علماء جو ہے وہ موجود تھے، جن کے درمیان میں سے مرزا صاحب کی نبوت نے نشو و نما پائی. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ہر چیز تہس نہس کر دیں گے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے سانپ کی لکیر کو پیٹنے والی بات ہے. بھائی اس سے سانپ نہیں مرے گا، لکیر کو آپ پیٹتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی اپنا 777 بھائی آپ کی باری ہے.
نہیں اس چیز کو بھی کلیئر کر لیں ٹاک ماسٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے، وہ کسی فتنے کو برپا مطلب بڑھنے چڑھنے دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ قرآن اس کے اوپر جو ہے بالکل واضح بات کرتا ہے کہ ہر امت کا جو ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا نہ اس سے زیادہ وہ بڑھے گا نہ اس سے پہلے اس نے ختم ہونا ہے۔ تو آپ کا بھی ایک وقت مقرر ہے، یہ جو فتنہ ہے مرزائیت کا فتنہ ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس طرح مسلمہ کا فتنہ مقرر تھا، اس کا ایک وقت مقرر تھا، جس طرح بہائی فتنہ ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ابھی تک وہ بھی چل رہے ہیں، وہ تو آپ سے پرانے ہیں، ٹھیک ہے نا، چل رہے ہیں نا پوری دنیا میں اسی طرح پھیلے ہیں۔ بلکہ آپ کی جماعت جو ہے انہی کا نیریٹو، یہ تو ہم نے بعد میں ان کی جب عربی ویب سائٹ جا کر میں نے پڑھنا شروع کی ہیں، انگلش ویب سائٹس پڑھنا شروع کی ہیں، وہ پورا نیریٹو ہم کو پتہ چلا آپ وہاں سے پورا اٹھائے ہوئے بائی جماعت سے، ٹھیک ہے نا، کہ 230 ممالک میں 200 ممالک میں پہنچے میں 200 ملین جو ہے نا آپ کی آبادی ہے، تو آبادی بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بھڑکے نہیں، یہ حقیقت پہ مطلب کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا معاملہ وہی ہے جس طرح بھائی مذہب چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فتنہ جب تک ہے اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا رکھے گا اس کو، اسی طرح آپ کا یہ جماعت احمدیہ کا جو فتنہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا رکھے گا اس کو۔ جی اللہ کی چاہت تو یہی لگتی ہے کہ یہ فتنے چلتے رہیں گے اور آپ بڑکے مارتے رہیں گے، نہ آپ بہائیوں کا کچھ بگاڑ سکے، نہ علویوں کا کچھ بگاڑ سکے، نہ احمدیوں کا کچھ بگاڑ سکے۔ تو ایڈمٹ کر لینا کہ اللہ ہی کرے گا تو کرے گا۔ آپ نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جب تک اللہ کرے گا چاہے گا وہ یہ چلیں گے، جب چاہے گا بند کرے گا۔ جی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ختم کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اپنے اعمال کا سوال بھی کرے گا نا، کہ تمہارے سامنے یہ مرزائی فتنہ چل رہا تھا، یار ٹھیک ہے نا، یہ ٹک ٹاک پہ باتیں کر رہے تھے، تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ اگر تو سوال ہوگا، کو باری نہیں تو ہم دی اس کے گئی، لیے جو ہے بات کر رہے ہیں۔ اگر 777 کو اب بھی باری نہیں دی گی تو وہ پھٹ پڑیں گے۔ اچھا ایک اپیل کرنی ہے مجھے، ایک اپیل ہے، اپیل سن لیجئے، ایک اپیل سن لیجئے، جتنے بھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹاک ماسٹر جی سمیت، دیکھیں وہاں اوپر میرے نام کے ساتھ ایک دل کا نشان ہے اور 9 لکھا ہوا ہے۔ سننے میں آیا کہ آپ اس کو اگر کلک کریں مجھ کو اور میرے بروڈ کو تو فائدہ ہوگا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، تو پلیز یہ وہاں کلک کیجئے۔ آگے مجھے نہیں معلوم کیا ہے، کسی نے مجھے یہ بتایا تھا 9 بندے ہو گئے ہیں، جنہوں نے نہیں کیا ہوا تو اوپر وہ دل کا جو نشان ہے اس پہ صرف کلک کیجئے۔ اس کو کلک کرنے سے وہ کارڈ مانگتا ہے۔ نہیں پیسے ویسے آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ نہیں وہ تو ہیں ہی بہت تھوڑے، مگر میں اپنا کارڈ جو ہے وہ اس ٹک ٹاک میں دینا نہیں چاہتا، مسئلہ یہ ہے۔ ارے بھائی آپ کا کچھ نہیں جائے گا، وہ چائنا کی وہ ہے، یہ ابھی اگر جنگ کے بادل چھا گئے تو انہوں نے سارے بند کر دینے، اکاؤنٹ خالی کر دینے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے جاری رکھیں۔ ہاں جو میں ایک دوسرا کارڈ بناؤں گا جس میں پیسے تھوڑے سے میں رکھوں گا نا، تو پھر میں کروں گا یہ پیسے ادھر خرچ نہیں ہوتے، صرف آپ کلک کیجئے بس بات ختم ہو جائے گی۔ یہ میں نے کلک کیا اور یہ آ گیا سینڈ ہارٹ ٹو می جائیں، بس ختم۔ اور کائن 1 لکھا ہوا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ایک کوئن آپ کو گیا ہے۔ کائن کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کارڈ کے جمع کرانے کا، کارڈ کا نمبر دینے کا۔ اور دیکھا نا 777 چلے گئے ناراض ہو کے۔ نہیں وہ ناراض کیوں ہو گئے، وہ ان کا سونے کا ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے آپ بات جاری رکھیے۔ دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں ٹاک ماسٹر جی، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ ایک تو عمر کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ ہو ایک معلم، یعنی آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ بتا سکیں کہ آپ ہیں کون، یعنی اتنا نہیں بتا سکتے کہ آپ اپنی جماعت کے سند یافتہ شاہد ہیں، اتنا نہیں بتا سکتے، تو آگے آپ کیا بتائیں گے؟ ماسٹر جی ایک باغ ہے، آپ نے اس پہ آپ کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ اس باغ میں جاڑ جکاڑ خود سے لگ جاتے ہیں، کیا ان کی کوئی حقیقت ہے، ان کی کوئی اہمیت ہے؟ پھر کیا کیا جاتا ہے، جاڑ جکاڑ کو اکاڑ کے پھینکا جاتا ہے، پھر لگ جاتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ معاملہ ہے آپ لوگوں کا، ناراض نہیں ہوئے؟ ٹھیک بات کیجیے آگے۔ راہیل بھائی نے اصل میں اللہ پہ چھوڑ دیا کہ وہی کرے گا، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پھر آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں۔
यार ये उनको वापस बुलाएं ट्रिपल सेवन को, और उनको जो है ना वो बारी देता साहब अभी एक अस्सलाम आयत वालेकुम। पर किया है आपने, जबकि मैंने उसकी वजाहत भी की है, आपने उसका गलत मतलब निकाल के मेरे ही मुंह पे आप जो है ना फेंक रहे हैं उसको। नहीं, ये तो हमारा काम है। रज़ीक साहब, आमर साहब, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को अल्लाह ताला ने खत्म करना है, हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल। हम अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। आपने कब खत्म अस्सलाम होना है, वालेकुम वरहमतुल्लाहि भाई वबरकातुहू। मजहब है, ठीक है ना, जब तक वो वालेकुम अस्सलाम, जब तक वो चल रहे हैं वो अल्लाह ताला को मालूम है, उसको उसके पास उसका इल्म है, इसने कब तक चलना है, अल्लाह ताला ने उनको कब तक जो है ना दुनिया में बाकी रखना है। जब उनका वक्त आ जाएगा उससे एक लम्हा ज्यादा जो है वो चल नहीं सकता। यही मामला आपका भी है, यही मामला सबका है, सही ठीक है ना, कहा कोई यार। दावा कुछ करता रहे, वो ठीक तो है ना, ठीक लेकिन है। हमने अपनी तरफ से तो मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं है हमने। वो तो ठीक है, मैंने ऐनक कहाँ रख दी अपनी। आपकी बातें मुझे नजर ही नहीं आ रही। नहीं आएंगी, नजर नहीं आएंगी। जी क्रिस्टोफर भाई, आप सिर्फ सलाम कर रहे थे। मेरा सवाल यही है कि कल सारा दिन हमारा लुत्फे में गुजर गया, आज हमारा सारा दिन ऐस में गुजर जाएगा। 4 सफ़े आगे से पढ़ो, 4 सफ़े पीछे से पढ़ो, ये हमारे आदमी मर गए हैं, कोई बात नहीं कर सकते। यार ये कौन से आदमी हैं आपके? समझ गया समझने वाले। हमारे आदमी सरकारी मुसलमान या असली मुसलमान? कैसर भाई आप मौजूद हैं? मलिक कैसर साहब? अच्छा, मलिक कैसर साहब नहीं हैं, शेख अबू राफे साहब को लेंगे, उनको उतार रहा हूँ जी। चलें, एक जगह खाली हो गया। भाईजान क्रिस्टोफर भाई, आप क्यों नाराज़ हैं, क्या कहना चाहते हैं, बताइए ज़रा। वाजे करें। तो ये करना चाहता हूँ कि कल सारा दिन वो तारक चौहान साहब लगे रहे हैं लुत्फे के ऊपर। लुत्फ़ा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। को समझ गया लुत्फे वाले? तो बता तो दो, हमें भी भेजा। चलो मौलवी वालेकुम साहब, सलाम। लुत्फा अच्छा ठीक, तो आगे। सारा दिन गुजर गया लुत्फे के ऊपर। 4 सफ़े पीछे से पढ़े, 4 सफ़े पीछे से पढ़े, और सारा दिन हमारा उससे गुजर गया। अच्छा आखिर हमने पीछे से सवाल कर करके, नीचे से कमेंट करके कि माफ़ी मांगी है उस आदमी से। अच्छा इतना लंबा लुत्फा हो गया कि वो अच्छा। मिर्जे ने कहा वो ज़ाया ना हो। ज़ाया, ये यूरोप वाले ज़ाया नहीं होने देते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया, आप समझ गया। आज का क्या मसला है? आज को क्या, आपको क्या मतलब गलती लगी है? आप ये बता रहे थे कि हमारे लोग मर गए हैं, मतलब क्या क्या मसला है? पोरस भाई बताइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये देख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है पीर साहब? वालेकुम सलाम भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। खुश रहे। नहीं साहब, कल कह रहे हैं कि वो जो खुशू खुजू का पढ़ रहे थे ना, तारक चौहान हाँ हाँ साहब, हाँ हाँ उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसका तिक्का बूटी कर दिया था हम लोगों ने ना, और क्या करें, चौहान ही को मार डालते तो टंग तक पहुंचती आप लोगों के दिलों को। चले मैं मार डालूंगा, मेरे पीछे बच्चे हैं, उनको कौन, आप लोग तो वैसे ही कहते हो कि ये कादियानी नवाज है। भाई बात यह है कि जितना हमने करना था उतना तो कर लिया, उस मसले को हमने तिक्का बूटी करके रख दिया, और ये साबित हो गया मास्टर जी जो है वो दिल की बात, उनके दिल में बात उतार दी हमने, लेकिन वो मान नहीं रहे। क्यों? अंधाधुन आंखें बंद करके, दिल पे वो मोहर लगी हुई है ना, तो वो मान ही नहीं रहे। कहते कुरान मजीद में भी तो ऐसे मिसालें दिए, जरा लाओ, हदीसों में भी ऐसी बातें कहाँ है, दिखाओ, किधर है, दिखाओ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कुरान मजीद में है, खवातीन तुम्हारी औरतें तुम्हारी कहतियां हैं, देखा? कोई ऐसी जिक्र किया? यार मैंने 777 को इनवाइट किया है, वो चले गए थे, उनको मौका दें यार। यास्कानी भाई ये बड़ी ज्यादती हुई है,
انہوں نے کوئی 5-6 دفعہ ٹرائی کیا ہے اور کسی نے بات نہیں کرنے دی انہیں۔ ٹھیک ہے، میں خاموش رہتا ہوں نا، صرف اتنا بتاتا ہوں، میں تیاری کر رہا ہوں جمعے کی، انشاءاللہ مجھے 1 گھنٹہ کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، بات کیجئے، میں خاموش ہوں۔ انوائٹ تو کیا ہے، اب وہ پتہ نہیں زیادہ ناراض نہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، وہ ناراض نہیں ہیں، وہ اس وقت ان کا سونے کا ٹائم ہے، وہ جب کمرے میں ہوتے ہیں نا، ان کو وہ زیادہ اونچا نہیں بولتے، شاید اور ساتھی ہیں، اس لیے آپ بار بار کہہ رہے تھے، میں نے بھی کہا ہے، اور واقعتاً بہت لو ہے، اب وہ سوئیں گے میرے خیال میں۔ وہ لکھتے ہیں جہاں آپ کی بات کی وقت نہ ہو وہاں بیٹھنا فضول ہے، اللہ حافظ۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، آپ کو تو نہیں کہہ رہا۔ ناراضگی کی بات یہ ہے نا کہ وہ اس براڈ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ اتنے سارے دوست، کون ناراض ہو گیا پھر صاحب؟ بلال حنیف بھائی، وہ شاید بلال صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں کیا نام ہے ماسٹر جی سے، تو ویسے ہی ہمارا کیا تعلق ان سے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کے بچے، خاندان، یہ کل قیامت کے دن متقابلین جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو یہ بیچارہ کہیں جہنم کے کسی سائڈ میں وہ جل نہ رہے ہوں، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہاں بیٹھے ہوئے نا۔ تو آپ کے دلوں کو آگ تو اس وقت لگے گی جب آپ مجھے جنت کے اعلیٰ درجے پر بیٹھے دیکھیں گے۔ اچھا، یہ حفیظ شیخ صاحب نے کوئی میسج بھیجا تھا مجھے، حفیظ شیخ صاحب آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں موجود ہوں، لیکن یہاں پر بات کا موقع کم ملتا ہے، سننے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ نہیں، آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ ذرا بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں، تو میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ آپ نے ایک پیغام، آپ نے ایک صفحہ بھیجا، ملفوظات کا صفحہ 109 ہے، 10ویں جلد ہے، اس میں ان سے مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی اہل بیت کی توہین کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کا ایک شعر ہے، ایک مخلص بھائی نے اپنا قصہ سنایا کہ نواب نے جو شیعہ ہے ان سے آپ کے بارے میں چند سوال کیے اور ان کے میں نے یہ جواب دیے۔ اب وہ بندہ سنا رہا ہے مرزا صاحب کو بات کہ آپ کی طرف سے میں نے یہ جواب دیا ہے، میں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے سوال پوچھا بھی اہل بیت کی توہین کی ہے، تو میں نے یہ جواب دیا، مرزا صاحب کا شعر ہے، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است، یہ جواب ہے۔ دوم یہ کہ یزید کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا، ہر طرف کفر است جو شاہ ہمچو افواج یزید، دین حق بیمار و بےکس ہمچو زین العابدین، یہ شعر پڑھ دیا۔ جب اس طرح کوئی اعتراض کا موقع نہ پایا تو پوچھا کہ تم ان کے نام ماننے والوں کو کیا سمجھتے ہو؟ پہلے پتہ نہیں کہڑا پھدو نواب سی جڑا انی گل مطمئن ہو گیا۔ سوال تو یہ کیا آپ نے اہل بیت کی توہین کی ہے؟ نہیں، میں نے ان کی یہ عزت کی ہے، جانم دلم فدائے محمد۔ او بھائی، آپ نے کیا یہ کہا ہے کہ آپ کا مرید اس کی موت حضرت امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر ہے؟ کیا آپ نے کہا ہے مردہ علی کو چھوڑو تمہیں زندہ علی موجود ہے؟ کیا آپ نے کہا ہے کہ امام حسین کے پاس تو رستہ نہیں تھا، میرے مرید کے پاس تو رستہ تھا، اس نے مرنا قبول کر لیا، نہیں چھوڑا؟ کمپیریزن کیا ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ فاطمہ نام نہ رکھنا، جو فاطمہ نام رکھے گا اس کی زندگی میں یہ مسائل آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی؟ بات تو یہ پوچھی ہے، اس کے بارک جواب یہ دیا، میں نے شعر لکھا ہے، جانم دلم فدائے محمد است۔ واہ بھائی واہ، پتہ نہیں کہڑا پھدو نواب سی جڑا مطمئن ہو گیا۔ جب اس طرح کوئی اعتراض کا موقع نہ پایا تو پوچھا کہ تم ان کے نام ماننے والوں کیا سمجھتے؟ انہوں نے کہا جو مہدی موعود کے مخالفین کو سمجھنا چاہیے اور جو کچھ اہل سنت و شیعہ سمجھتے ہیں۔ پوچھا کہ رسالت کے مدعی ہیں مرزا صاحب؟ تو مرزا صاحب کے مرید نے جواب دیا کہ ان کا ایک شعر ہے، مرزا صاحب کا ایک شعر ہے، من نیستم رسول نیاورد ام کتاب ہاں ملہم استم وزد وز خداوند مندرم۔ اس پر دوسرے روز مرزا صاحب نے فرمایا کہ اس کی تشریح کر دینا تھا،
मेरे शेर की तशरीह भी साथ कर देनी थी कि ऐसा रसूल होने से इनकार किया गया है जो साहिब किताब हो, जो किताब लेकर आने वाला रसूल है ना, शरीयत वाला, उससे इनकार किया गया इस शेर में। मानिस्तम रसूल व न्यावर्दा किताब, ये उस का इनकार किया गया है। अल मुख्तसर ये कल जो बात हो रही थी, अगर आपने उसके लिए ये मुझे मैसेज सेंड किया है कि भाई मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर ये कहा है, तो साथ ही उसके नीचे मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि मैंने उससे इनकार किया जो किताब वाला, जो किताब के बगैर हो, बगैर शरीयत के, बगैर हकीकत के, बगैर असलियत के, नबूवत नाकसा, ज़िल्ली, बरूज़ी, गैर हकीकी, आर्जी, इस नबूवत का मैंने नहीं इनकार किया, इस तरह का मैं नबी और रसूल हूँ, ये उन्होंने साफ लिखा हुआ है। तो बहरहाल अब तो हवाले पेश कर दिए गए हैं। अब तो मैं तो यही कहूँगा हफीज़ शेख साहब कि बड़े बन जाएं, अब तो बच्चे ना रहें, बड़े बन जाएं। आपके पास जब साफ साबित हो गया, दलील आ गई, रोशन दलील आ गई, बैयन दलील आ गई, उसके बाद इसको फॉलो करते हैं तो कल क़यामत के दिन आप ना हमें झूठा कर पाएंगे, ना आपके हाथ में कोई दलील होगी। अल्लाह ताला आपको वहाँ पर ये बातें सुनवा के कहेगा, जब आपकी आंखों के सामने ये सबूत आ गया था तो आपने अपने साथ ये जुल्म क्यों किया। वल्लाह मैं आज सुबह गुस्ल करते हुए, नहाते हुए सोच रहा था सुबह सुबह कि दुनिया में सबसे अजाब वाली कौम ये मिर्ज़ाई कौम है। बदबख्त, अजाब नाजल हुआ है, इबरत का निशान अल्लाह ताला ने बना दिया है। पैसे दे के ये कुफर खरीदते हैं, और दुनिया में कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो पैसे दे के ये अपने साथ जुल्म करवाती हो। वो पैसे दे के अपने साथ ये जुल्म करते हैं, ये कुफर खरीदते हैं जो मुफ्त में मिल जाता है। ये कुफर खरीदने के लिए पैसे देने की क्या जरूरत है, आप मुफ्त में भी खरीद सकते हैं। लेकिन देखें अज़ाब इलाही, अल्लाह ताला ने कैसा इबरत का निशान बना दिया। मर जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हलकान हो जाते हैं यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर। हर मिर्जाई जिसको कख पता नहीं ना, वो भी आके यब 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 लगा रहता है तबलीग पे करने। तबलीग हो रही है, काफी शोर तो ये जो तबलीग और ये जो पैसे चंदा, ये आपके लिए अजाब बना हुआ है इस दुनिया में। इससे बढ़कर और अजाब क्या? आप ये चाहते हैं कि हर बंदे के जिस्म में कीड़े ही पड़े, उसका नाम अजाब है। तो इससे बड़ी अजाब की कैफियत और क्या हो सकती है कि और भी दुनिया सारी आबाद है, सैकड़ों यहाँ पर नेशनैलिटियाँ हैं, हज़ारों यहाँ पर मुआशरे हैं। देखा किसी मज़हब के लोगों को फॉलो करते हुए कि भाई मज़हब को फॉलो करने के लिए आपको 200 यूरो महीने का पर्ची बनवानी पड़ेगी, फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। और ग्वांतानामो बे में जो पड़े हुए हैं ना कैदी, इतना बुरा हाल तो उन बेचारों का भी नहीं है जितना आपको मजबूर और मकहूर करके जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया है। कल रात को एक बंदा आया था, वो मैं नहीं उनको जानता था पहले 7-8 साल हो गए मैंने कादियानी छोड़ दिए। वो कहते जब हमें पता चला तो हमने कहा खसमा नुकाए जो होता है हो जाए, हमने तो इसको फॉलो नहीं करना, अल्लाह ताला निकाल दिया। बड़े लोग हैं जो निकल रहे हैं इस गंद को देखकर, इस झूठ को देखकर, इस किज़्ब बयानियों को देखकर। आप अगर अभी तक वहाँ रहे हैं, खड़े हैं, तो इसलिए खड़े हैं कि आप अपने नफ्स के लिए, नफ्स की तस्कीन के लिए खड़े हैं। दलील आपके पास नहीं है, झूठ आपकी आंखों के सामने रख दिया गया है। अभी मैंने वीडियो अपलोड की है कि कल मैं गया इनके ब्रॉडबैंड, बात तो 2 मिनट सुने, इनकी बातें सारी झूठ पर मबनी होती हैं। 2 मिनट बात करते हैं, दिल करता है भाई इनसे बंदा पूछे ये झूठ क्यों बोल रहे हो। मैं गया ऐसे ही सुबह कल सुबह की बात, तो वो वहाँ पे कह रहे थे कि खुदा हमारा इस तरह, खुदा की बातें कर रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने एक सवाल करना है कि आप जिस खुदा को मानते हैं उसकी कोई अक्सी तस्वीर भी है ना आपके ज़हन में? हम तो मुसलमान तो नहीं मानते इस तरह के खुदा को जिसकी कोई तस्वीर, कोई अक्स हो, जिसकी कोई तशबीह या मिसाल दी जा सके। आप तो ऐसे खुदा को मानते हैं ना जिसका तेंदुए की शक्ल की मिसाल दी जा सकती है, जिसके कई पाँव और हाथ हैं,
कहते हैं हवाला दें हम भला, तो ज़ियल मराम से सफ़ा 90 निकाल के दिखाया, उसी पे पंचर लगाना शुरू। हाँ हाँ, हजरत साहब ने ना असल में स्केच बना के दिया। मैं क्या बनाओ ਇਹਦਾ स्केच, ਇਹਦਾ स्केच बना के ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। मैं आया भाई करें बात। टॉक मास्टर साहब सुन रहे हैं आप? या मैं बोलता हूँ तो नहीं सुनते आप? हेलो, तोबा 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 भाई, माफ़ी चाहते हैं भाई। सुबह सुबह के टाइम है, मेहनत मजदूरी भी साथ करनी होती है। इस वक्त ना गाड़ी का लोड जब बाहर से को हो जाता है, आवाज़ आ जाए तो उतरना पड़ जाता है। मैं ये कह रहा था, कुछ भी दिखा दिया जाए इनको। इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को देखे बगैर, मिले बगैर, सुने बगैर, पढ़े बगैर मान लिया है कि वो एक सच्चा आदमी था। उसने दावा सच्चा किया है। वो जो भी बोलता है वो सही बोलता है। अब जो भी इनके आगे रखते हैं, ये ऊपर रख के ना थुक लगा के पंचर पे पंचर, पंचर पे पंचर। वो तेंदुए की शक्ल वाला हवाला कल पेश किया कि लो भाई, इस तरह का है आपका खुदा। मिर्ज़ा साहब ने ये मिसाल दी है। डॉक्टर ज़िक्रिया एमजी साहब और तीसरा इनका मुरब्बी, पंचर पे पंचर लगाने, ऊपर रख के ना पंचर के ऊपर पंचर लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मिर्ज़ा साहब ने असल में अपना कीदा नहीं बयान किया अपना कीदा नहीं बयान किया कि ये मेरा कीदा है। नवा तमाशा सुनो। हाँ जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बाबर भाई, माशाल्लाह। आप जैसा तो इनमें से एक भी नहीं है। जितनी मेहनत आप हार्ड वर्क करते हैं और जितना मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने आपको सिला देना है। मेरा नहीं ख्याल कि इन मुजाहिदीन खत्म नबूवत में से कोई एक भी आपके पाए, क्योंकि आपको बात करने का शौक नहीं है। यहाँ 2 मिनट बात का मौका ना मिले, चलो जी बुलियां बना लेते हैं। ओए मैं गल करनी है, मैनू गल नहीं करन देती भाई। गल करनी है, सिर्फ सुनने का भी कोई बर्दाश्त और मादा पैदा करो। सुन भी लो किसे करो। बाबर भाई को कभी नहीं मैंने देखा बात करते। बुलाएं ऊपर तो आएंगे, उतनी बात करेंगे जितनी पूछी जाएगी। मुंह की तारीफ अच्छी नहीं होती, लेकिन सच्ची बात ये है करनी पड़ रही है। अल्लाह आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। खामोशी से सुनते रहते हैं, जहां बात होती है रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये वो कह रहे हैं कि मैंने 5175 नंबर की जो वीडियो है ना, वो सारी रिकॉर्ड करके चढ़ाई है। उसी का मैंने छोटा सा हिस्सा वो काट के टोटा भी अपलोड किया है उस पर, ठीक है। कहते हैं जी कि हाँ हाँ मिर्ज़ा साहब ने अपना अकीदा नहीं बताया ये नहीं बताया कि मेरा खुदा तेंदुए की शक्ल का है। वो नए जो बंदे होते हैं ना, जो बिल्कुल बिल्कुल नाड़ी से नए लोगों के समझने के लिए एक स्केच बना के दिया है ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की मिसालें पेश करना हराम है, और ना पेश करो उसकी मिसालें। उसकी मिसाल नहीं तुम दे सकते। लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसल कोई चीज है ही नहीं। तुम कहते हो तेंदुए की तरह है। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੀ अकल ते ਤੁਹਾਡੇ आपके मानने पर तोहफा है। ऐसे बंदे को मान रहे हो जिसने ये मिसाल दी है।
کہ اللہ کی ذات کی مثال تیندوے سے دی جا سکتی ہے؟ نہیں، اصل میں انہوں نے اپنا نہیں کیتا بیان کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے مرزا صاحب کا کچھ بھی رکھ دیا جائے. ایسی بد نصیب قوم ہے، پیسے دیتی ہے 200 یورو مہینے کا 300 یورو مہینے کا دے کے پرچی بنواتی ہے اور پنچر لے کے، سائیکل والا نہیں پنچر ہوتا، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں نا حضرت صاحب نے یہاں جو حضرت اقدس نے فرمایا اس کا یہ نہیں مطلب، غیر حقیقی کا مطلب غیر حقیقی نہیں ہے. فتح کا معنی موت ہے یہاں پر. تو پنچر پہ پنچر لگاتے رہتے ہو، پیسے دیتے ہو اور خریدتے کیا ہو؟ اور لیا کی رڑکن دے کے دھڑکن لے لیا. لیا کی جے کوڑے ہو بیوقوفو، کیوں اپنا تماشا دنیا میں بنایا ہوا ہے؟ چھوڑ دو اس جھوٹ کو، چھوڑ دو اس ذلت کی زندگی کو. اسلام قبول کر لو، اس پہ 4 ارب بھیج دو. مسلمان بننے کے لیے پیسہ کوئی نہیں لگتا، اور مسلمان بننے کے لیے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں تو آپ مسلمان ہو. ہاں، جب تم صاحب استطاعت ہو جاؤ گے. کتنا صاحب استطاعت؟ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا. آج پاکستان میں کتنے روپے کا تولا سونا میں 2-2.5 لاکھ کا ہو گیا ہونا. 10, 15, 20 لاکھ کا مالک ہو، اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے سال بعد. وہ بھی تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ ہر مہینے 16واں حصہ تنخواہ کا دے کے یہ ذلت خریدنی ہے، یہ ضلالت آپ نے خریدنی ہے. پھر وہاں پہ جا کے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ہے، پنچر کے اوپر رہ کے پنچر لگا. نہیں، اصل میں حضرت صاحب نے اپنا خدا نہیں بتایا ہے، یہ ان لوگوں کو بتایا جو بالکل ناڑی ہے نا. وہ اگر کوئی بندہ وہ پلے کر سکتا ہو جو بھی میں نے اس پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا آخری، تو اس میں ایم زی صاحب نے اور ڈاکٹر ذکریہ نے جو بات سنائی ہے نا دونوں نے، ابھی میں اپلوڈ کرتے ہوئے ہنس رہا تھا. میں چنگا خدا لبیا بھیڈا جھوٹ، چنگا سیانے جو بھیڈا جھوٹ. بیوقوفو، بد نصیبو، اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں، اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، اپنے دشمن بنے ہوئے ہو ہماری بلا سے. ہم تو تم کو کس تیندوے کا ذکر ہوا تھا؟ کس طرح دا کون سا تیندوا تھا جس کے بہت سارے ہاتھ پاؤں تھے؟ نہیں، تیندوا کون سا ہوتا ہے جس کے بہت سارے ہاتھ پاؤں؟ ہاں، گوگل پہ لکھیں تیندوے کی شکل آپ کو نظر آ جائے گی. نہیں نذیر بھائی، کیا لکھا ہوا ہے کہ تیندوے کے کتنے ہاتھ؟ سینکڑوں ہزاروں. تفصیل اس کی یہ لکھی ہے، روحانی خزائن کی 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 90 ہے، اس پہ تفصیل لکھی ہوئی. پڑھ لے کھول کے، میں نے سکین بھی لگا کے پھر ویڈیو اپلوڈ کیا. تیندوے کا مطلب تیندوا نہیں ہے. نہیں، تیندوا ہے، تیندوا ہے، جنگل میں ہوتا ہے. غیر کسی کا مطلب غیر کسی کا ہوتا ہے. نہیں، سنیں تو صحیح نا. جی تیندوا جو ہوتا ہے نا وہ چیتے کے شکل کا ہوتا ہے، مگر وہ اس کو گلدار بھی کہتے ہیں، اور وہ جیگوار ہے. کس کی شکل کا ہوتا ہے؟ جو درختوں، چیتے کی شکل کا، 2 ہاتھ 4 پیروں والا. تو مرزا صاحب یہ تیندوا جو ہے وہ اس وقت ان کا علم نہیں تھا اتنا نا. مرزا صاحب کا علم جو ہے وہ جاگوار آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ چیتے جیسا ایک جانور ہے، وہ فوراً اپنا شکار لے کے درخت پہ چڑھتا ہے. وہ جو درخت پہ فوراً چڑھتا ہے نا، وہ تیندوا ہے. اچھا، وہ چیتے کی طرح کا ہی ہوتا ہے. چیتے کی ذرا ڈیزائن اور ہوتا ہے، اور وہ پتلا بھی ہوتا ہے. یہ ذرا فربا ہوتا ہے، اور اس کو گلدار بھی کہتے ہیں، اس کو جیگوار بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے جاگوار جو ہے نا، جاگوار میرا نہیں خیال کہ اس کو تیندوا کہتے ہیں. جو جاگوار ہے وہ تو یہاں پر اٹلی میں کمپنی ہے گاڑیوں کی، اور اس کے اوپر بالکل کتے کی شکل بنی ہوئی ہے، ایک کتا یا چیتے کی شکل کی نا ایک جانور کی پکچر لگی ہوئی ہے. جاگوار گاڑیاں یہاں پر ہوتا ہے نا وہ. ہاں، وہ چیتے کی شکل کا ہی ہوتا ہے، لیکن چیتے کی آپ تیندوا لکھیں، نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں.
दिखाओ भाई काट के कोई बंदा, मैं ड्राइव मैं कर भी रही थी, मदद करो जरा मिर्जा मैं साहब देख- का आइल चेक करिए। मलक मैं कैसर देखता हूँ साहब सो गए तेंदुए हो? का। मलक इमरान सो गए हो? है तो बिल्कुल। आमिर भाई मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। आप गाड़ी चलो, चलो शुक्र है, बोलते पे ना, कोई गल नहीं, गाड़ी तो मैं भी चला रहा। मतलब कैसर साहब नहीं, मैं क्या- सुन रहा, मैं सुन रहा। अब वकील साहब ऊपर आए जरा, एडवोकेट साहब उत्ते आओ जरा, कैमरा लेके दसो की कंफ्यूजन जो पैदा करता है अपने की ना है काक मास्टर साहब ने, ये किसको तेंदुआ कह रहे हैं? वो तेंदुआ कैसे हो सकता है? हेलो हेलो, मैंने निकाल दिया तेंदुआ, और ये वही है जो मैं कह रहा हूँ। आप इसको तेंदुआ ते ये नून दाल वाओ अलग तेंदुआ वो तो पिक्चर चार मैंने पाँव वाला है निकाली है। ना मिर्जा साहब, तो तेंदुआ उसको कहते हैं जिसके सैकड़ों हाँ, हजारों तो ये हाथ पाँव हैं। चीज़ें- मैं बताता हूँ ना कि ये चीते से मिलता जुलता होता है, और चीते के जिस्म पर डिजाइन और है, इसमें इसमें फूल फूल से होते हैं, यानी गुलदार टाइप, 3 पत्ती टाइप इसका डिजाइन है। और हाँ, और ये शेरों से छोटा और चीते से थोड़ा सा फरमा होता है। और मेरे सामने इस वक्त इसकी पिक्चर है, आप भी देख लें गूगल पर, या तेंदुआ तो लिखे दिखाएं हिंदी ना, में। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ ना, या तो कैमरा ऑन करके दिखाएं। नहीं, मुझे मेरा वो नहीं कैमरा ख्याल- ऑन करना नहीं आता कि मैं कैमरा मैं बता यार देता हूँ सबके अपने पास मोबाइल है। करें ना, कैमरे की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा मेरी बात सुने आमिर नज़ीर भाई, जो कुछ मैंने कहा है वो कंफर्म है, बात छोड़े, खत्म करें। अगर इसी कंफर्मेशन में आपको मैं गलत हुआ तो मैं गलती मान लूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100% जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक ऐसा है। नहीं हो सकता। वो चीते की तेंदुआ तरह नहीं क्या हो है? सकता जिसको आप कह रहे हैं। मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया हुआ है, आपने तो मां मेहंदी का भी दावा नहीं किया। आपकी बात को कैसे मैं मान लूं? नहीं, मुझे इससे गरज नहीं है कि किसने किसने क्या कहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तेंदुआ किसको कहते हैं, ये गूगल से आप चेक कर लें। नहीं, तेंदुआ उसको कहते हैं जिसमें से पता नहीं हजारों तारें निकलती हैं और उसके पाँव होते हैं, सैकड़ों हजारों पाँव और सैकड़ों हजारों हाथ होते हैं, उसको तेंदुआ मिर्जा साहब ने लिखा हुआ। और सिर्फ जेली फिश के ही होते हैं, और किसी के नहीं होते। किसके? जेली फिश, उसको तेंदुआ नहीं तो कहते, जेलीफिश को उर्दू में क्या बोलते हैं? उसको तेंदुआ नहीं कहते बारह, उसको जेली फिश ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? जेली फिश ही बोलते हैं उसका उर्दू। नहीं है उर्दू का नाम, मेरी बात सुन लेना। जो तेंदुआ है वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं, सबको पता है। आपको नहीं पता तो और बात है, आप गूगल से देख ले, नहीं देख सकते तो कोई और देख ले इधर। नहीं, अगर सिर्फ मुझे नहीं पता तो खैर है, और मिर्जा साहब को भी नहीं पता। आप तो कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को भी नहीं पता था। तो फिर आप ही और मेरे साथ में फर्क ही कोई नहीं है ना, आपको भी नहीं पता। अरे जिस तरह मुझे नहीं पता, इस तरह मिर्जा साहब को भी नहीं पता। भाई उन्होंने इसके नाम से ऐसा तखय्युल किया होगा कि वो बहुत सारे पैरों का, और इसके नाम से यूं लगता है तेंदुआ, लेकिन असल तेंदुआ तो वही है जो चीते की तरह का होता है, और जब भी शिकार करता है एकदम से वो दर्द पर ले जाता है, क्योंकि वो उसको छीनने का खतरा होता है। तो वो आप नेशनल अलग ज्योग्राफिक कैसर साहब जागो, रोजा रख लो तो उठ के, उठ जाओ। इनके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पास 9:30 ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इनके पास 2 3:30 मोबाइल ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। कैसर के भाई के साथ 2 मोबाइल होंगे कहीं और। वो बंदा ऊपर आओ जो कैमरा ऑन करके गूगल से निकाल के दिखाए तेंदुआ क्या है। आमिर नज़ीर भाई काक मास्टर साहब ने पंगा ही पाना। नहीं, आप फिर पूछ रहे हैं तेंदुआ क्या है। यार किसी बंदे पे मैं आपकी बात पर कैसे इतबार कर रहा हूँ? यार एक मैं मिनट से पहले मैं आपकी बात पर इतबार कर रहा हूँ। इतना ही बेतबारी हूँ यार, बड़ा गलत किया मैंने बताया। नहीं, थोड़ा सा तहकीक तो करनी चाहिए। नहीं, तहकीक करने के लिए आपके पास क्या है, जानवर को देख ले जाके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेंदुआ होता है जो चीते से थोड़ा छोटा होता है। ये जो जंगलात है ना इधर मरी के, इधर तेंदुआ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके कितने हाथ पाँव होते हैं भाई?
वो जो मिर्जा साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियां देखी हुई थी बहुत ज्यादा, वहाँ पे बहुत बहुत हाथ होते थे, बहुत बहुत पाँव होते थे, उन्होंने मूर्तियां बनाई होती थी। उनका तस्वर, मिर्जा साहब का तस्वर तो बहुत ही खराब तस्वर था ना। भाई आपको तेंदुए के हाथ पाँव पूछे हैं, उसको तेंदुआ क्यों कहा है मिर्जा साहब ने? तेंदुआ क्यों कहा मिर्जा साहब ने उसको? मूर्तियां कह देते। हाँ जी, ये बात है आपकी, ठीक है लेकिन मैं जैन के तस्वर की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि हिंदुओं के खुदाओं की उन्होंने बहुत सारे हाथ बनाए होते हैं, बहुत सारे पाँव बनाए होते हैं, तो इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो भी उनमें रहे हैं ना सारी जिंदगी। नहीं, वो खुद भी कृष्णा बने ना, तो कृष्णा का भी तस्वर पेश करना है ना मिर्जा साहब ने। हमाद भाई आप खोलें कोई कंप्यूटर शम्प्यूटर जरा दिखाएं कौन सा है तेंदुआ जिसकी वो कह रहे हैं हजारों ये हमाद भाई मुझसे ज्यादा एतबारी आदमी है। अब मैं नजीर भाई, हजारों हाथ पाँव होते हैं। हाँ मैं अपने मुसलमान भाई पे इतबार करता हूँ भाई। नहीं तो क्या कह रहे हैं तेंदुए बड़ी गलती की मैंने ये बात करके। ये तो तेंदुआ चीते को कह रहे हैं। अच्छा, मगर मिर्जा साहब जैसे आपने चीते जैसा बताया होता है। दारू वाला है वो, तो कोई और, मिर्जा साहब तो किसी और चीज का तस्वर दे रहे हैं ना, किसी और का। यार मैं जगह खाली कर रहा हूँ तारिक भाई के लिए। आगे तारक चौहान साहब वो नहीं है अच्छा उन्हें तो एतबार है और यार ना आमिर नजीर भाई सख्त मायूस हुए हैं। अभी तारिक पर एतबार है, यानी आप यहाँ पर कोई भी आ जाए उस पर एतबार है सिवाय मेरे। नहीं इतबार आप पर भी है लेकिन अन्य एतबार किसी पर भी नहीं है। हर बंदे की बात देखी आप जाएगी दूसरों दलील के से, आप साथ। दूसरों से क्यों पूछते हैं? वो वहाँ भी अन्यवाही करना पड़ेगा, आप खुद क्यों नहीं देख लेते? नहीं मैं कहता हूँ कि गूगल पे लिख कर वहाँ से तलाश करके दें ना, मैंने गूगल पर लिख के ही आपको फिर बताया। और भी सर्च करें। हाँ मुझे वैसे भी अच्छी तरह मालूम है कि तेंदुआ क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी वो डाउट के लिए गूगल से भी देख लिया हुआ है। एडवोकेट साहब आप ऊपर आ गए, नजर नहीं आ पा रहे, थोड़ा बहुत नजर आ रहे हैं, पूरी आपकी पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है। अगर आ रहे हैं तो बताएं। मैंने इनवाइट किया, ये आई नहीं है। आगे 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 या नीचे जाके दोबारा आ जाए। ये क्या मसला है? भाई अंग्रेजी मिर्जा में साहब तो कहते हैं, बता रहे हैं कि जगुआर है, जगुआर को तेंदुआ बोलते हैं, मगर मिर्जा हाँ, साहब ने तो मिर्जा साहब तो पिक्चर और दी है ना। हाँ आप जितनी मर्जी पिक्चरें देख लें, तेंदुआ वही एक ही निकले। मिर्जा साहब ने जेलीफिश को क्यों तेंदुआ कह दिया, ये सवाल है। ये तो चौहान भाई बताएंगे। तेंदुआ जो मतलब जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन है उससे तो वही लगता है जैसे ऑक्टोपस की तरह उनका मकसद है। ऑक्टोपस होता है, तेंदुआ नहीं होता मेरे भाई। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन उन्होंने लिखा तो तेंदुआ ही हुआ है, लेकिन जो वो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो तो इस तरह कर रहे हैं ना। उसके भी 8 होते हैं, हजारों नहीं होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। भाई उन्होंने एक मिसाल दी है, ये तो नहीं कि उसकी तरह है, एक मिसाल है। तो तेंदुए की मिसाल तो वो 4 हाथ पाँव वाली है ना। वही ना, मतलब मुख्तलिफ हाथ हैं और उसके नहीं, अल्लाह ताला तो कह रहे हैं तेंदुए फला के 4 पाँव होते हैं। तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, और ये अल्लाह अल्लाह ताला ताला की कहने दे, वो अल्लाह ताला को मानते हैं महात भाई, आप ही बादशाह बने हैं, कहने दे अल्लाह ताला ने कहा था वो ये अल्लाह ताला उससे आप मुराद जो लेते हैं वो गलत लेते हैं ना। हाँ मुराद गलत लेते हैं। इसका मिसाल का मतलब मिसाल नहीं है। मिसाल का नहीं, उसकी इससे मुराद ये है कि आप मिसाल कोई भी बयान कर लें अल्लाह ताला की, वो कभी भी उसकी वो जो सही हालत को आप नहीं जान सकते क्योंकि वो आपसे मावरा है। नहीं तो उर्दू की बातें नहीं समझेंगे चौहान साहब, उर्दू की बात, यानी इतने नालायक हूँ मैं, मिसाल के तौर में अपने आप लोग कह रहा हूँ, उर्दू की बात आप वाकई नालायक हैं, इसमें तो कोई शक मैं नहीं। कहने वाला था पर मैंने नहीं कहा, आपने कह दिया, गलत किया। यानी उर्दू एक साहब तो अपनी नालायकी को बार हर रोज साबित करते हैं। वकील साहब आपको तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैंने फिर आपकी कॉल पिक की है लेकिन आप ऊपर नहीं आ रहे। नहीं चौहान साहब, ये तो जी, जी। डाक मास्टर साहब तो मिर्जा साहब के तकरीबन मुनकर होते हैं। मिर्जा साहब को पता नहीं था, इल्म नहीं था उनका, तेंदुआ उन्होंने गलत कह दिया, तेंदुआ तो ये होता है। तो मैंने कहा मिर्जा साहब इतने नखिंद थे कि उनको पता ही नहीं तेंदुआ क्या होता है। नहीं, टाक मास्टर साहब तो मिर्जा साहब को नहीं मानते।
कोई मुझे लग रहा है कि ये नहीं मानते क्योंकि तुमको भाई ये किसी सिर्फ का नहीं मानते, लेकिन जब अब इनका दिल करता है ये कह देते हैं मैं मानता हूँ, जब दिल करता है नहीं मानते। नहीं तारक भाई मेरी बात सुने, मैं मिर्जा साहब को मानता हूँ, मिर्जा साहब के तेंदुए को नहीं मानता। अभी तेंदुआ है, तेंदुए के ठीक है 4 जी। पैर होते हैं, चार टांगे होती हैं तेंदुए की। अब मैं उसकी 100 या 50 क्यों कैसे मान लूँ यार, वो नजर आता है मुझे नहीं यहाँ तो पे। आप ना माने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना, तो मुख्तलिफ हाथ होते हैं, तो वो उससे ये पता चल रहा तेंदुए है के नहीं होते ना, वो तेंदुए के नहीं होते ना। तो चले ठीक तेंदुआ है। तो छुपाया है, तेंदुआ तो छुपाया है ना, चार छुपाया। मिसाल तो उसकी दी जाती है कि जिसके जो उस तरह हो, कि उसकी मिसाल दी जाती है कि जिस तरह उसके इतने हाथ पांव हैं इस तरह। हाँ नहीं, बहरहाल उनके जहन में तेंदुआ कुछ और होगा जो उन्होंने इस तरह बयान किया। यही करीना कयास है कि उनके गड़बड़ हो हिसाब गई से है, कहीं पर गड़बड़ है। उनके हिसाब से जो नाम उन्होंने ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ। ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਬੁੱਢੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, काम के ना काज के दुश्मन अनाज। जी ਤੁਹਾਡੇ जज़ाकल्लाह। को मसला है। और हम तो अनाज भी नहीं खाते इतना। हमें अपने अदनान बुढ़ापे मतलूब साहब आज मसला हल करो। अदनान हमें मतलूब अपने साहब मसला खड़ा हो गया यार। हमें अपने बुढ़ापे पे शर्मिंदगी है। नहीं मुझे तो हाँ शर्मिंदगी हाँ, आप नहीं कुछ होती। नहीं बताया, तेंदुआ क्या होता है? मिर्जा साहब ने अब तेंदुआ कहा है तो तेंदुआ तलाश करें कहीं से जिसके सैकड़ों हजारों हाथ पांव हो। तलाश करें, मेरी बगल में पड़ा हुआ है यार, तलाश करें, पता नहीं है आजम नजीर भाई को तो मेरी भी बात पे इसके हाथ पर ला के दसो, इसके हाथ पर बता दो। चार आप कह रहे हैं 4 पांव है, 4 पाया है, हाँ तो फिर इसको या तो ज्यादा पैर लगा के दिखाओ। वो फिर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ स्टेज ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मैंने तो पता ही कोई नहीं, मैं क्या गल की थी। तारक भाई बताएंगे, अपना स्टेज भाई बताएंगे, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है तेंदुए के बारे में। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तेंदुआ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ तेंदुए ਦੇ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਹਜ਼ਾरों ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ नहीं ਨਾ। तो तेंदुए का मसला तारिक चौहान भाई क्यों नहीं हल करते आप? स्टेरियल के भाई की तरफ क्यों देखते हैं? मैंने तो हल कर दिया। आपने हल किया, पर आपको अपने हल पे खुद थोड़ी सी महसूस नहीं हो रही? नहीं, मुझे कोई महसूस नहीं हो रही, आपको तो महसूस होगी, जो नहीं मिर्जा साहब को मानते उनको तो महसूस होगी। मैं तो मानता हूँ, मैं आपसे ज्यादा मानता आप हूँ। मानते हैं हाँ, आप तो अगले मुजद्दद पे चले गए हैं। बार बार नहीं, वो मिर्जा साहब के कहने पे गए हैं ना। हम तो प्याली में तूफान लेके आए, आप तो चाय की चम्मच में तूफान लिए फिरते हैं। नहीं, हम तो मिर्जा साहब के कहने पे अगले को मानना है, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मिर्जा साहब को मानना था, वैसे ही। जवाब बड़े हैं आपके। अच्छा, बात और तरफ ना ले जाएं, जो बात है इसका कोई हल निकाल दें। समझ नहीं आ रही बात मुझे। आप नजीर भाई मुझे ये बताएं, जी आप समझने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं अहमद नजीर ये साहब? सिर्फ 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक के आप इतना नहीं कर सकते कि गूगल पे तेंदुआ लिख दें? मैं 5 से 10 मिनट में पहुंचने वाला हूं अपनी मंजिल पे, वहां पहुंच के इंशाल्लाह पहला काम यही सोचा हुआ है। 10 मिनट सब्र कर लें। कम तेंदुआ लबने दा कम दे। लगना मैं आप लगना किसी काम दे नहीं आते। हाँ, भी छोटी सी बात है तारक भाई, छोटी सी बात है। जी नहीं मैं तो हैरत, पहले तो मुझे हैरत हुई कि आप नजीर को पता ही नहीं कि तेंदुआ होता क्या है। बात यह है कि आजकल किस जानवर का किसको नहीं पता, हर चीज के क्लिप्स मौजूद है, नेशनल ज्योग्राफिक मौजूद है, तस्वीरें भी आ जाती हैं, कहानियां मौजूद हैं। फिर नेट पे आप तेंदुआ पिक्चर लिख दें, चलो उर्दू में लिख दें तेंदुआ क्योंकि उर्दू का लफ्ज है, तो आपको उसकी तस्वीर नजर आ जाएगी, उसके अंग्रेजी के नाम नजर आ जाएंगे। नाम भी बताए हैं इनको। और नहीं, उनको ये इतराज है कि वो तेंदुआ कह के उसके वो उन्होंने हाथ आगे बताए हैं ना, इस बात पे वो इतराज कर। वो इतराज तो बात की बात है, पहले तो वो बार बार लोगों से पूछ रहे हैं मेरे अलावा, क्योंकि मैंने बता जो दिया है उसकी वैल्यू नहीं नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं, इतराफ करता वो हूं। ये पूछ रहे हैं कि ये वाला तेंदुआ कौन सा होता है जिसके इतने सारे हाथ होते हैं, ये नहीं, उनका सवाल। उनको 4 पैरों वाले तेंदुआ का भी नहीं पता। नहीं, वो तो पता होगा उनको। जैगुआर का मुझे पता है, ये कौन है बाबा जुकौना साहब? जकूटा बाबा जकोटा, ये तो गालीबाज बाबा है। जकूटा जिन है जी, वो अब ये बोले भाई अब ये साहब बोले। हैं
और नहीं यार, उनको सुने बगैर आप गाली बाज ना करें। वो हो सकता है किसी वक्त ऐसा वाकया हो चुका हो, वो तो नहीं, अभी मैंने उनको सुना हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। बहरहाल आप सुन ले उनको। सुना होगा। वो तो बहुत दफा जोश भाई में बात करनी है कि आपको नीचे उतार दिया जाए? बात करने हैं। जी बाबा झूठा भाई। नहीं, खाम खा हमारा मौजू भी खराब हो जाएगा। उनको नीचे बैठ के सुनने नहीं। ये तेंदुआ तो नहीं पता, मुझे जगुआर का पता है। वो तो मैंने कहा यहाँ पर गाड़ी अभी मेरे तेंदुआ पास। कहते हैं, उसी को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। हिंदी में तेंदुआ कहते हैं जगुआर को। ये जो हिंदी उर्दू बोलते हैं ना, ये उर्दू ही होती है हिंदी। और सेल में असर है। और यार इधर आओ, मसला खड़ा हो गया यार। चलो कुछ मरो ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਪੜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੂਗਲ ਸ਼ੂਗਲ ਚ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਨਪੜਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਪ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਚਸਕਾ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਟਦੀਆਂ। ਦਾਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ। वही ना, मैं क्या तुसी उथे मसरूफ सी, मैं कमांड करता चला गया क्योंकि बड़ी मुश्किल नाल मैं बर्दाश्त कर रहा सी इन्नी लंबी गुफ्तगू। और मैं नाल भी सोच रहा सी कि तारक चौहान भाई इन्नी उम्र दे विच भी इन्ना हौसला रखते हैं कि इन्ना बोलते जा रहे। अच्छा, फिर एक होर गल जी, मैं ये सोच रहा सी कि तारक चौहान भाई को इतना सेंस नहीं है कि वो लोगों को बोर कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट नाल नहीं सुन रहे, इतना भी एहसास ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋ बदला ही ले आ जाएंगे। क्योंकि वो तो मुझे पता है कि उनको कोई दिलचस्पी ना उससे है, ना उनको किसी को समझ आई। वो बाद में उन्होंने बताया भी कि हमें तो उसकी कोई समझ नहीं आई, वो मुझे पता था। लेकिन ये इन्होंने चूंकि चैलेंज किया था, कोई इसको पढ़ नहीं सकता। मैं कहा ठीक है, जितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं मैं पढ़ूंगा। मैं तो कहना है कि ज़हन च खड्डे पै गए, मुतफा अंजाल नहानी तो ये इतनी दफा दोहराया कि वो ज़हन ही जो ना वो हम नहीं रहा। नहीं बहरहाल मेरा मुझे तो उसमें से बहुत मार्फत मिली, आपको किसी को भी नहीं मिली, जाहिर है, क्योंकि बुढ़ापे में और क्या मिलना ढक्कन था, पड़े हो तो बात फिर करनी थी मार्फत ना। कहाँ मिलती है। ये बुढ़ापे की देन है कि सिर्फ मार्फत आपको वसूल हुई है, वरना मैंने तो लोगों को वार्निंग जारी कर दी थी कि जो नौजवान है वो अपने हाथ गोद से दूर रखें। नहीं पता नहीं, बहरहाल हर एक कोई अपने अपने जहन की इख्तरा और इस्तेदाद के मुताबिक ही सोचता है ना। हाँ ये तो है। आपने ये सोचा ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं। मेरा हाथ तो गोद की तरफ नहीं गया, बहरहाल मैं तो अल्लाह ताला की तरफ सोच रहा था। रहीम रहम और रहीम का जो ताल्लुक है उसके मुतालिक सोच रहा था। आपका हाथ सिर्फ दिल पर जा सकता है, आप बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरी गोद में अब कुछ बाकी भी नहीं रहा। हाँ वही। बस सहल नासर उत्ते आ तेंदुए वाला मसला हल करके जा। अभी इनका मसला हल नहीं हुआ भाई। नहीं, उनका इतराज तो अपनी जगह ठीक है, आमिर नज़ीर साहब का। यार बात यह है तारक भाई कि जो तेंदुआ का साउंड है ना, हाँ ये इससे लगता है कि तेंदुआ, मुझे भी ऐसा लगता है तेंदुए की लफज देख के ना, कि वो बस बहुत सारे हाथ पैर होते होंगे लंबे लंबे और वो जफा डाल लेगा, हाँ, जैसे कोई दुगने पैरों वाली बकरी हो, या फिर ऑक्टोपस 8 की बजाय लेकिन 16। हो सकता है ऑक्टोपस तेंदुआ के मानों में मुस्तअमल हो उस जमाने में। नहीं कभी भी नहीं हुआ ना। तो मसला तो ये है
آپ تیندوا کہیں کہانیوں میں بھی پڑھ لیں، پرانی کہانیوں میں بھی، میں نے ابن صفی کے ناولوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، تیندوا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو نہیں وہ تو ٹھیک ہے تیندوا وہ اس کا آپ کی دوسرا بات لفظ جو درست ہے. انڈیا پاکستان میں مرزا صاحب نے کیا سوچا، کیونکہ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں جو بتائے ہیں تیندوا کی، اور لکھا تیندوا ہوا ہے. مجھے اس وقت سے پتا ہے کہ جب پرانے زمانے میں یہ ایک ڈائجسٹ وغیرہ میں شکاریات کی کہانیاں آیا کرتی تھیں. جی اس وقت یہ کسی نے جنگل میں جا کے دیکھا ہی نہیں تھا شیر کے اچھا، آپ بھی وہ پڑھتے ہوتے تھے کار شلوار اور دوپٹہ؟ نہیں نہیں، وہ تو میں نے تو وہ نہیں پڑھے. شکار میں نے شکاریات میں نے پڑھی ہوئی ہیں. اس وقت بھی اس کا نام، اس کا انڈیا اور پاکستان، یعنی پہلے انڈیا ہی تھا، اس کے دو نام تھے، ایک تیندوا ایک گلدار. شکاریات کی کہانیوں میں پرانی وقت سے اس کا نام جو ہے، یہ تو جیگوار وغیرہ تو ہم نے بعد میں سنا ہے، انگریزی نام وغیرہ. جی جی، تیندوا یا پھر گلدار، کچھ علاقوں میں گلدار کہتے تھے اس کو. ہاں گلدار بھی کہتے ہیں، ہاں صحیح بات. تو اس کے چار ہی ہوتے ہیں پاؤں، جیسے کہ شیر کے، چیتے کے، ہائنا کے، کتے کے. یار کسی نے کتے کا نام کتا رکھ کر بڑی زیادتی کی ہے. کیوں؟ اتنا انٹرٹیننگ چیز ہے یہ ایز اے پیٹ. نہیں، کتے سے آپ کے ذہن میں وہ کچھ غلط خیال آتا ہے؟ ہاں نا، تو کتے سے ذہن میں کتا آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی مونس کا نام لے کے کتا ہی مراد ہے نا کتے سے، ذہن میں کچھ اور. اب کتا کہیں گے تو ذہن میں کتا ہی آئے گا، آپ کا مقصد کچھ اور آنا چاہیے ذہن میں. کتے کا مطلب کتا نہیں ہوتا، کتے کو نام کچھ اور دینا چاہیے. جو قرآن مجید میں بھی مثال دی گئی ہے، جو وہ کتے کی بلم طرح باور پیارا کی، ہو، وفادار ہو. کتے کی مثال دی گئی ہے. کس کی؟ بلم باور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس نے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ ملہم اللہ تھا اور بڑا قرب تھا اس کا، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرما دیا، تو اس کو یہ ہوا کہ ملہم من اللہ تو میں ہوں، یہ کیا ایک مطلب گمنام بندے کو اللہ نے بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو خدا نے مثال دی ہے اس کی کتے کی، کہ جس کو پتھر مارو تو پھر بھی ہامتا رہتا ہے، نہ پتھر مارو بیٹھے بیٹھے ہامتا رہتا ہے. یعنی پہلو ہے تصویر کا، یہ تصویر کا ایک پہلو ہے. آپ کتا پال لیں، اس کو کھانا نہ بھی دیں تب بھی وہ دو میں لائے گا، اس کو کھڈا مار دیں تب بھی وہ دو میں لائے گا، اس کو خیر چھوڑ کے آئے تب بھی وہ دو میں لائے گا. اس جیسا وفادار تو ہے ہی نہیں. جی جی، تصویر کے دونوں رخ دینے چاہیے نا، ایک رخ تو نہیں دینا چاہیے کہ وہ دم وفاداری کی وجہ سے نہیں لاتا ہے، وہ عادت سے مجبور ہوتا وہ چوروں پر بھونکتا ہے نا. وہ بھونکتا کس پر ہے؟ چوروں پر بھونکتا ہے، ڈاکوؤں پر بھونکتا ہے، پتھر مارنے والوں پر بھونکتا ہے. کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ شریف آدمی ہو تو اس پر بھونکے گا؟ نہیں، شریف آدمی بھی بھونکتا ہے، جو بھی شریف آدمی قریب سے گزرے گا. وہ کتے کے اندر تو کوئی لائی ڈیٹیکٹر نہیں لگا ہوا، وہ تو ہر ایک وہی وہ چہرہ دیکھ کے بندے کا سمجھ جاتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے. مجھے نیت سے یاد آیا، نہیں ایسی نہیں بات. جوان بھائی مجھے نیت سے یاد آیا، ایک بندے نے مرغیاں رکھی ہوئی تھی نا، اس کے 4-5 دوست آئے. جو بندہ دور رہ رہا، جس سے دور رہ رہا تھا نا مرغا، اس بندے نے اس کو کہا، اس کے مالک کو، یار اس میں میرا خیال ہے 2-3 کلو گوشت تو ہوگا. پھر اس کو سمجھ آئی کہ مرغا اس سے دور کیوں رہ رہا ہے. اس کی نیت بھانپ لی تھی اس نے. ہاں، تو جانور صرف جانور نہیں ہوتے، تھوڑے بہت سمجھدار بھی ہوتے. جتنی سمجھ کی ضرورت ہے اتنے تو ہوتے ہیں. ہاں بالکل. مسئلہ حل کرو تینوے کا. میرا تو مسئلہ حل ہے، آپ کا نہیں حل ہو رہا. آپ تو جا کے زور لگائیں. ہم تو حل کر کے بیٹھے ہوئے، زور لگائیں. زیم بٹ صاحب آ گئے، انہوں نے پوچھ لو. زیم بٹ صاحب اتنے تشریف لے آؤ. اے بندہ پڑھیا لکھیا تے کوئی نہ کوئی حل کر دے گا. نہیں، عظیم بٹ کی پڑھائی کا تو یہ حال ہے، وہ کہتا ہے نبوت جاری ہے مگر آئے گا کوئی نہیں. نہیں طارق بھائی، یہ بات وہ نہیں کہہ سکتے. ایسی بلیم نہ کریں، بلیم گیم نہ کریں.
ایسے ہی ہے. 1400 سال میں کوئی آیا نبی مرزائیوں کے مطابق؟ وعدہ کوئی یہ نہیں کیا آیا. تھا 1400 سال کے مرزا صاحب کے بعد کوئی آیا